வெல்கம் டு EMR Physics. I am Raju. 12th Physics Unit 2 Current Electricityல இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் Wheatstone's Bridge. இது ஒரு முக்கியமான டாபிக். இதிலிருந்து என்ன மாதிரி கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னா, obtain the condition for bridge balance in Wheatstone's bridge அப்படின்னு கேட்கலாம். இந்த வீடியோவில் Wheatstone bridgeல bridge balanceக்கான கண்டிஷனை எப்படி டெரைவ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஒரு அன்னோன் ரெசிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் ரெசிஸ்டன்ஸை கம்பேர் பண்ணுறதுக்கும் Wheatstone bridge யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ திஸ் இஸ் அ Wheatstone bridge. Wheatstone bridge consists of 4 resistances P, Q, R, S. So Wheatstone bridge consists of 4 resistances P, Q, R, S. G is a galvanometer. இந்த பாயிண்ட்டை வந்து ஏன்னு மார்க் பண்ணிக்குவோம். This is B, this is C and this one is D. ஒரு கேல்வனோமீட்டர் வந்து பிக்கும் டிக்கும் இடையில கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி ஏக்கும் சிக்கும் இடையில ஒரு பேட்டரி கனெக்ட் ஆகிருக்கும். இந்த பேட்டரியிலேருந்து ஐங்கிற கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகும். த கரண்ட் பாசிங் த்ரூ P is I1. The current passing through the galvanometer is IG. Current passing through R is I2. Current passing through Q is I3. Current passing through S is இந்த ஐஜியும் I2வும் சம்மாயி I4ங்கிற கரண்ட் வந்து இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வழியாக பாஸ் ஆகும். I3 and I4ம் கம்பைன் ஆகி ஐங்கிற டோட்டல் கரண்ட் ஃப்ளோயிங் டுவர்ட்ஸ் த பேட்ரி. So this is a circuit diagram of a Wheatstone bridge. In the Wheatstone bridge la P, Q, R, S are the 4 resistances. Bங்கிற பாயிண்ட்டுக்கும் டிங்கிற பாயிண்ட்டுக்கும் இடையில ஒரு கேல்வனோமீட்டர் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஏங்கிற பாயிண்ட்டுக்கும் சிங்கிற பாயிண்ட்டுக்கும் இடையில ஒரு பேட்டரி கனெக்ட் ஆகிருக்கு. இப்போ current through the various parts of the Wheatstone bridge is shown in the figure. So this is the description of Wheatstone bridge. P, Q, R and S are the 4 resistances. A galvanometer is connected between the points B and D. A battery is connected between A and C and IG is the current passing through the galvanometer. Kirchhoff's rule நோட important application தான் இந்த Wheatstone bridge. Kirchhoff rule யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம Wheatstone bridgeல bridge balanceக்கான கண்டிஷனை கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ Kirchhoff's first rule பிங்கிற பாயிண்ட்லேயும் டிங்கிற பாயிண்ட்லையும் அப்ளை பண்ணி நம்ம ஈக்குவேஷன்ஸ் எழுத போகிறோம். அதுக்கப்புறம் கிர்ச்சாஃப் செகண்ட் ரூலை ஏபிடிஏ அப்படிங்கிற லூப்லேயும் ஏபிசிடிஏ இந்த லூப்லேயும் அப்ளை பண்ணி நம்ம ஈக்குவேஷன்ஸ் எழுத போகிறோம். நவ் லெட் அஸ் அப்ளை த கிர்ச்சாஃப் ஃபர்ஸ்ட் ரூல் அட் பாயிண்ட் பி. கரண்ட் ஃப்ளோயிங் டுவர்ட்ஸ் த ஜங்ஷன் இஸ் பாசிட்டிவ். கரண்ட் ஃப்ளோயிங் அவே ஃப்ரம் த ஜங்ஷன் இஸ் நெகட்டிவ். I1 is the current flowing towards the point. IG and I3 are the currents flowing away from the point. So I1 பாசிட்டிவ்னு எடுக்கணும், I3யும் IGயும் நெகட்டிவ்னு எடுக்கணும். அதே மாதிரி டிங்கிற பாயிண்டில் I2 is the current flowing towards the point. So this is positive. IG is the current flowing towards the point. This is also positive. I4 is the current flowing away from the point. So I4 is negative. So நம்ம at Bலையும் at Dலையும் Kirchhoff's first rule அப்ளை பண்ணி ஈக்குவேஷன்ஸ் எழுதுவோம். What is the current flowing towards B? I1 is flowing towards B. IG is leaving from the point B and I3 is also flowing away from the point. So I1 is positive, IG and I3 are negative. Algebraic sum of this current is equal to 0. Since the total current at any junction is equal to 0, this is equal to 0. Similarly, so the current flowing towards the junction is I2 and IG. They are positive and I4 is the current leaving the junction. This is negative and the total current in any junction is equal to 0. The algebraic sum of the current at any junction is equal to
0. கிர்ச்சாஃப்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரூலை அட் பாயிண்ட் பிலையும் அட் பாயிண்ட் டிலையும் அப்ளை பண்ணி இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் நம்ம எழுதியிருக்கோம். Let this is equation 1 and this is equation 2. We are going to apply the Kirchhoff's second rule in the loop ABDA. இந்த லூப்பில் Kirchhoff's second rule apply பண்ண போகிறோம். What is the Kirchhoff's second rule? Kirchhoff's second rule is the algebraic sum of the product of current and resistance in any loop is equal to the total EMF in that loop. ஸோ நம்ம கன்சிடர் பண்ணியிருக்க லூப் என்னது? ABDA. இந்த மாதிரி ஒரு லூப்பை கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம். இந்த லூப்பில் கிர்ச்சாஃப் செகண்ட் ரூலை அப்ளை பண்ண போகிறோம். ப்ராடக்ட் ஆஃப் கரண்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஸோ இங்கே கரண்ட் வந்து I1, ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் P. திஸ் இஸ் IG. கேல்வனோமீட்டருடைய ரெசிஸ்டன்ஸை வந்து ஜீன்னு எடுத்துக்குவோம். இங்கே வந்து கரண்ட் I2, ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் R. ஒரு லூப்பில் நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணும்போது அதே டைரெக்ஷன்லேயே இந்த கரண்ட்டும் ஃப்ளோ ஆச்சுன்னா இப்போ A to B போகும்போது இந்த current is also in the same direction. Therefore, this product has to be taken as positive. B to D போகும்போது கரண்ட்டும் அதே டைரெக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகிறதுனால IG into G has to be taken as positive. When we are going from D to A, கரண்ட் வந்து ஆப்போசிட்டில் ஃப்ளோ ஆகிறதுனால இதை வந்து இந்த ப்ராடக்டை அதாவது I to Rஐ நெகட்டிவ்னு எடுக்கணும். இந்த க்ளோஸ்டு லூப்பில் நமக்கு பேட்ரி எதுவும் கனெக்ட் ஆகி இல்லை. பேட்ரி எங்கே கனெக்ட் ஆகிருக்கு? இங்கே கனெக்ட் ஆகிருக்கு. சின்ஸ் எந்த பேட்ரியும் இதில் இல்லைங்கிறதுனால டோட்டல் EMF இன் திஸ் லூப் இஸ் 0. ஸோ ஃபஸ்ட்டு அல்ஜிப்ரிக் சம் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் கரண்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் எழுதிக்கணும். அதை வந்து எதுக்கு ஈக்குவேட் பண்ணணும்? டோட்டல் EMFக்கு ஈக்குவேட் பண்ணணும். இந்த லூப்பில் பேட்ரி எதுவும் இல்லைங்கிறதுனால நமக்கு டோட்டல் EMF 0. அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் என்ன லூப் கன்சிடர் பண்ண போகிறோம்னா ABCDA. ஸோ நம்ம A to B மூவ் ஆகிறோம், B to C, then C to D, then from D we are going towards A. A to B மூவ் ஆகும்போது I1ம் அதே டைரெக்ஷனில் இருக்கிறதுனால இந்த ப்ராடக்ட் வந்து பாசிட்டிவ். B to C மூவ் ஆகும்போது I3யும் அதே டைரெக்ஷனில் இருக்கிறதுனால இந்த ரெண்டு ப்ராடக்ட்டும் பாசிட்டிவ். C to D மூவ் ஆகும்போது கரண்ட் வந்து ஆப்போசிட்டில் ஃப்ளோ ஆகிறதுனால I4S இது வந்து நெகட்டிவ். D to A மூவ் ஆகும்போது I2 ஆப்போசிட்டில் ஃப்ளோ ஆகிறதுனால I2R இந்த ப்ராடக்ட் வந்து நெகட்டிவ். இதெல்லாத்தையும் நம்ம அல்ஜிப்ரிக் சம் பண்ணோம்னா அது வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும்? டோட்டல் EMFக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும். அப்போ எகெயின் இந்த லூப்லேயும் நமக்கு பேட்ரி கனெக்ட் ஆகி இல்லை. இந்த லூப்பில் எந்த பேட்ரியும் கனெக்ட் ஆகி இல்லைங்கிறதுனால total EMF is 0. So applying Kirchhoff's second rule to the loop ABDA. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சொன்ன மாதிரி A to B மூவ் ஆகும்போது கரண்ட் வந்து சேம் டைரெக்ஷனில் இருக்கிறதுனால the product of current and resistance. கரண்ட் வந்து I1, ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து P. இது வந்து பாசிட்டிவ். அதே மாதிரி B to D மூவ் ஆகும்போது கரண்ட்டும் அதே டைரெக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகுது. அதாவது IGயும் அதே டைரெக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகிறதுனால ப்ளஸ் IG into G is positive. Next, when we are moving from D to A, current வந்து ஆப்போசிட்டில் ஃப்ளோ ஆகிறதுனால மைனஸ் I2 into R. ஸோ இப்போ அல்ஜிப்ரிக் சம் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் கரண்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸை எழுதியாச்சு. இதை எதுக்கு ஈக்குவேட் பண்ணணும்? டோட்டல் EMFக்கு ஈக்குவேட் பண்ணணும். இந்த லூப்பில் பேட்ரி எதுவும் இல்லை, அதனால் EMF 0. சிமிலர்லி இந்த லூப்பில் கிர்ச்சாஃப் செகண்ட் ரூலை அப்ளை பண்ண போகிறோம். A to B மூவ் ஆகும்போது I1ம் அதே டைரெக்ஷன், அதனால் ப்ராடக்ட் ஆஃப் கரண்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் பாசிட்டிவ். B to C மூவ் ஆகும்போது கரண்ட்டும் அதே டைரெக்ஷனில் இருக்கிறதுனால I3Q, the product of current and resistance is positive. C to D மூவ் ஆகும்போது கரண்ட் ஆப்போசிட்டில் ஃப்ளோ ஆகிறதுனால I4 into S is negative. D to A மூவ் ஆகும்போது கரண்ட் ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகிறதுனால the product I2R is negative. ஸோ இதைத்தான் நம்ம அல்ஜிப்ரிக் சம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது இப்போ அல்ஜிப்ரிக் சம் எழுதியாச்சு. இதை எதுக்கு ஈக்குவேட் பண்ணணும்? EMFக்கு ஈக்குவேட் பண்ணணும். எகெயின் இந்த லூப்லேயும் பேட்ரி இல்லை, அதனால் EMF is 0. இந்த ஈக்குவேஷன் நம்பர் 3ன்னு எடுத்துக்கும். This is equation number 4.
Now when the bridge is balanced, bridge balanced இருக்கும்போது current through the galvanometer is 0. When the bridge is balanced, when the bridge is balanced, Ig is equal to 0. Current through the galvanometer வந்து 0. So இந்த first equationலையும் second equationலையும் Ig 0ன்னு எடுத்தோம்னா I1 minus I3 is equal to 0ன்னு வரும். அதனால் I1 is equal to I3. So under the bridge balanced condition, first equation becomes I1 is equal to I3. அதே மாதிரி second equationல Ig is equal to 0ன்னு substitute பண்ணோம்னா I2 minus I4 is equal to 0. இந்த I4 இந்த பக்கம் வந்தால் I2 is equal to I4ன்னு வரும். So under the bridge balanced condition, I1 is equal to I3 and I2 is equal to I4. So the first equation and second equations are now I1 is equal to I3 and I2 is equal to I4. இதே மாதிரி substituting Ig is equal to 0 in the third equation, Ig is equal to 0 in the third equation. அதாவது bridge எப்போ பேலன்ஸ்னு சொல்கிறோம்னா when the current passing through the galvanometer is 0. current passing through the galvanometer வந்து 0வாக இருக்கும்போது bridge balanced அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ அதனால தான் இந்த Ig is equal to 0ங்கிறது இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். ஸோ இதில் வந்து Ig is equal to 0 அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா என்ன வரும்? I1p minus I2r is equal to 0ன்னு வரும். ஸோ I1p minus I2r is equal to 0. அதாவது I1p is equal to I2r. fourth equation எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா I1, since I1 and I3 are same, இங்கே I3க்கு பதிலாக I1 போட்டுக்கலாம். ஸோ this is I1p plus I1q minus I2 and I4 are same. அதனால் இந்த I4க்கு பதிலாக I2ன்னு போட்டுக்குவோம். I2s minus I2r is equal to 0. இந்த ஈக்குவேஷன்லேருந்து I1 is equal to I3ங்கிறதுனால I3க்கு பதிலாக I1 போட்டுக்கிறோம். அதே மாதிரி I2 is equal to I4ங்கிறதுனால I4க்கு பதிலாக I2ன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ therefore the fourth equation becomes like this. இங்கே வந்து I1 இருக்குது, இங்கேயும் I1 இருக்குது. அதனால் I1 காமனாக எடுத்துக்கலாம். I1 is taken common, P plus Q minus I2 காமனாக எடுத்தோம்னா S plus R இல்லைனா R plus S is equal to 0. Now this can be written as I1 P plus Q is equal to I2 R plus S. ஆல்ரெடி மூணாவது ஈக்குவேஷன்லேருந்து we have I1P is equal to I2R. இது நாலாவது ஈக்குவேஷன்லேருந்து I1 into P plus Q is equal to I2 into R plus S அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம். Now dividing 6 by 5, dividing equation 6 by equation 5, we will get P plus Q by P is equal to R plus S by R. ஆறாவது ஈக்குவேஷனை அஞ்சாவது ஈக்குவேஷனால் டிவைட் பண்ணுறோம். ஸோ I1 P plus Q divided by I1P. I1 கேன்சல் ஆயிரும். அப்போ P plus Q divided by P is equal to ரைட் ஹேண்ட் சைடில் I2 of R plus S divided by I2 into R அப்படின்னு வரும். ஸோ I2 கேன்சல் ஆயிரும். R plus S by R அப்படின்னு வரும். P by P is 1 and Q by P is equal to R by R is 1 and the remaining is S by R. ரெண்டு பக்கமும் ஒன்று இருக்கிறனால அந்த ஒன்றை கேன்சல் பண்ணிடலாம். Then we will get Q by P is equal to S by R. இதுக்கு ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்தோம்னா P by Q is equal to
R by S அப்படின்னு வரும். So this is a condition for bridge balance in the Wheatstone bridge. So the condition for the bridge balance is P by Q should be equal to R by S. நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி டெரைவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா bridge பேலன்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு அசியூம் பண்ணி இந்த ஈக்குவேஷனை டெரைவ் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா bridge பேலன்ஸாக இருக்கும். 4 ரெசிஸ்டன்ஸும் இந்த ரேஷியோ படி இருந்துச்சுன்னா bridge வந்து பேலன்ஸாக இருக்கும். So this is a necessary condition for the bridge balance in the Wheatstone bridge.